Good morning, students. So far, we have covered 2 units, that is introduction to design of machine elements, bolts, nuts, and screws, that is under the first unit. And the second unit is shafts. In that shafts, we have covered theory part and at the same time problems also, right? In the last class, we have finished the shaft problems also. Now we are moving to third unit, that is keys and couplings. In previous course, I mean C16, C8, C16, and these three chapters, that means shafts, keys and couplings are under the same unit because these are combined parts. Shafts, keys and couplings both are used combinedly. That's why they are in a same unit. So, but in our C18 syllabus, shafts is different unit and keys and couplings, different units, right? So, in these keys and couplings, first of all, we are going to discussing about the keys and different types of keys, importance of keys and the types of materials of keys and some problems on keys. After that, we are moving to the couplings, right? So, today our topic is about the keys. In this, we are going to discussing about the importance of keys and classification of keys, various types of keys and key materials. Okay, so total discussion is about importance of keys, classification of keys, various types of keys and keys materials. So keys, what is key? It is a machine element, right? Similar to shaft, it is also a machine element. The function of key is used to prevent the relative motion between parts such as gears and shafts. Okay, key is a machine element used to prevent relative motion between parts such as gears and shafts. A device to transmit torque from shaft to mating gear or wheel or from gear or pulley to shaft. And the key definition అన్నమాట. మనం షాఫ్ట్ మీద ఏముంటాయి అనుకుంటున్నాం, గేర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాం కదా. ఆ గేర్ కి అండ్ షాఫ్ట్ కి మధ్యలో ఉండే ఎలిమెంట్ అన్నమాట ఇది కీ అనేది. ఓకే, టైట్ ఫిట్ కోసం అండ్ ఆల్సో ప్రివెంట్ ది రిలేటివ్ మోషన్ కోసం మనం కీస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. రిలేటివ్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు షాఫ్ట్ అనేది రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్ కదా. సో డ్యూ టు దట్ రొటేషన్ ఈ షాఫ్ట్ మీద మనం గేర్స్ ని కానీ పుల్లీస్ ని కానీ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రొటేషన్ అవుతుంటుంది కదా షాఫ్ట్ అనేది. షాఫ్ట్ రొటేషన్ అవుతుంటే గేర్ ఆల్సో రొటేట్ అవుతుంది దాని మీద ఉంది కాబట్టి. అలా రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిలేటివ్ మోషన్ అనేది జరగచ్చు. అంటే రెండు సేమ్ స్పీడ్తో తిరగకపోవచ్చు. షాఫ్ట్ ఎంత స్పీడ్తో తిరుగుతుందో గేర్ కూడా అంతే స్పీడ్తో తిరగాలి యాక్చువల్గా. బట్ అలా తిరగకుండా ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ద రొటేషనల్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ టైట్ ఫిట్ ఉండకపోవడం వల్ల, వాటి మధ్య టైట్ ఫిట్ అనేది ఉండకపోవడం వల్ల. So to reduce that effect, okay, to prevent that relative motion between parts such as gears and shafts, we are using key element. And also it is used to transmit torque from shaft to mating gear or wheel or from gear or pulley to shaft. Okay na? So ఇలా మనకు ఈ కీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకు బిట్వీన్ ది గేర్స్ అండ్ షాఫ్ట్. ఓకేనా, కీ అనే ఎలిమెంట్ ఉన్నారంటే మనం ఒక హబ్ని క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. హబ్ని
దాన్ని ఒక రిసెస్ అని కూడా అంటాం. ఆ హబ్లో కీ అనేది ఉంటుంది. మనం డయాగ్రామ్లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది హబ్ అంటే ఏంటనేది. ఓకేనా. సో ఈ కీస్ అనేవి మెయిన్గా మనకు స్టీల్ మెటీరియల్తోని తయారైతుంటాయి. ఎక్కువ శాతం స్టీల్ మెటీరియల్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సో సెలెక్షన్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఫిట్, నేచర్ ఆఫ్ ఫిట్ అండ్ స్టేబిలిటీ అండ్ కాస్ట్. ఐ థింక్ మీరు ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్లో డ్రా చేసేటప్పుడు కీస్ గురించి కూడా వచ్చే ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇన్ దట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ కీస్ అనేవి ఫిట్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రాన్సియెంట్ ఫిట్, ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫిట్, క్లియరెన్స్ ఫిట్ అని. ఫిట్ అంటే ఈ కీస్ అండ్ షాఫ్ట్స్ని, గేర్స్ని, ఆ షాఫ్ట్ని పుల్లీస్కి మధ్యలో ఇదొక ఎలిమెంట్ అన్నమాట ఫర్ టైట్ ఫిట్ కోసం. నెక్స్ట్ types of keys. Keys are generally classified into two types. Very, very important. Keys are generally classified into two types. One is sunk keys and second one is saddle keys. Okay, sunk keys and saddle keys. So overall మనం keys అంటే డిజైన్ ఆఫ్ keys లో sunk key ఎలా డిజైన్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం అండ్ saddle keys ఎలా డిజైన్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. In that, the first one is sunk key. What is sunk key? The sunk keys are requires keyway in both shaft and hub. ఇప్పుడు sunk key ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, షాఫ్ట్ కి అండ్ గేర్ కి మధ్యలో వీఆర్ యూజింగ్ సంక్ కీ. మరి ఆ కీని మనం వాటి మధ్యలో పెట్టాలంటే ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి? అక్కడ ఏముండాలి? మరి దానికి ఒక పార్ట్ ఉండాలి కదా, కీవే. ఆ కీవే అంటే కీని మనం పెట్టే ఏరియా అన్నమాట. సో ఇన్ సంక్ కీలో రిక్వైర్స్ కీవే ఇన్ బోత్ ద షాఫ్ట్ అండ్ హబ్, whereas in saddle keys requires keyway in the hub only. So what is hub and what is అనేది మనము నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. ఓకేనా. మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సంక్ కీకి సాడిల్ కీకి మధ్యలో? ఇప్పుడు కీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? షాఫ్ట్ కి అండ్ గేర్ కి, ఆ షాఫ్ట్ కి పుల్లికి మధ్యలో ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. ఈ కీని ఉంచాలంటే ఏం కావాలి? మనకు కీవే కావాలి. కీని ఆ రెండింటి మధ్యలో పెట్టాలంటే కీవే అనేది కావాలి. సపరేట్గా కీవే అనేది ఏముండదు. ఈ షాఫ్ట్ మీద ఒక స్లాట్ అన్న వేసుకుంటాం, ఆర్ గేర్ మీద స్లాట్ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే అదే కీవే. స్లాట్ అంటే ఆ కీవేని మనం స్లాట్ అంటున్నాం. అది షాఫ్ట్ మీద ఉండొచ్చు, లేకపోతే గేర్స్లోనైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు సంక్ కి నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకో, సంక్ కి రిక్వైర్స్ కీవే ఇన్ బోత్ ది షాఫ్ట్ అండ్ హబ్. షాఫ్ట్ మీద అండ్ హబ్ మీద రెండింటిలో కీవే అనేది అంటే స్లాట్ అనేది ఉంటే మనం సంక్ కీని యూజ్ చేసుకుంటాం. అలాంటప్పుడు సంక్ కీని యూజ్ చేయాలంటే అలా ఉండాలి. అదే సాడిల్ కీని యూజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ కీవే హబ్లో ఉంటే సరిపోతుంది, హబ్ మీద ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే గేర్ అన్నట్టు, గేర్ హబ్. హబ్ ఇది గేర్ హబ్, షాఫ్ట్ అండ్ గేర్ హబ్. ఇక్కడ సంక్ కి గేర్ హబ్ కి షాఫ్ట్ కి మధ్యలో ఉంటుంది. దానికి రెండింటికి కీవే ఉండాలి. సాడిల్ కి మాత్రం ఓన్లీ హబ్, గేర్ హబ్ లో కీవే ఉంటే సరిపోతుంది, షాఫ్ట్ మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద టూ కీవేస్. మనకు కీస్ అనేవి ఇవి రెండు ఉన్నాయి, సంక్ కీస్ అండ్ saddle keys. Sunk keys. The various types of sunk keys are shown below. Sunk key lo manaku sub types ఉన్నాయి, అవేంటో చూద్దాం. Square and rectangular keys. This is the strongest and most widely used, and it has uniform cross section, or they may be slightly tapered on their thickness. So here W means width of the key and T means thickness of the key. ఇవే మనం డిజైన్ చేసేది. కీని డిజైన్ చేస్తున్నాం కదా, అందులో మనం డిజైన్ చేయాల్సింది కీ యొక్క విడ్త్ అండ్ దాని థిక్నెస్. ఇంతమంది షాఫ్ట్ కి డయామీటర్ కి లెంత్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినామో, హియర్ కీ డిజైన్ మీన్స్ విడ్త్ అండ్ థిక్నెస్. ఓకే, హియర్ W is equal to T is equal to D/4 for square key. Square key అనుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ, స్క్వేర్ కీ అండ్ రెక్టాంగులర్ కీస్. సో ఇన్ దిస్ W వాల్యూ ఎంత, విడ్త్ ఆఫ్ ది కీ ఎంత, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద కీ ఎంత, డయామీటర్లో 1/4. ఓకేనా, ఫర్ స్క్వేర్ కీ అయితే. అదే రెక్టాంగులర్ కీ అనుకోండి, W is equal to D/4, T is equal to D/6 ఫర్ రెక్టాంగులర్ కీ. ఇవి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్.
Okay, for square key W and T D by 4, and for rectangular key W is equal to D by 4 and T is equal to D by 6. This is a square and rectangular key. Observe here, key and so observe here, this is gear. Okay, side view this one is the gear and the middle part and the shaft. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఇక్కడ చూడండి స్లాట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసినాం. కీ వే అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ చూడండి కీ వే ఎందులో ఉంది, ఇక్కడ ఆఫ్ ఉంది, అంటే షాఫ్ట్ లో ఆఫ్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం గేర్ హబ్ లో కూడా ఆఫ్ ఉంది. ఇది సైడ్ వ్యూ. సో గేర్ హబ్ లో ఆఫ్ ఉంది, రైట్, అండ్ షాఫ్ట్ లో ఆఫ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం సంఖ్యకి యూజ్ చేయాలంటే ఏమనుకున్నాం, కీవే అనేది బోత్ అందులో ఉండాలి, షాఫ్ట్ అండ్ హబ్ రెండిట్లలో, గేర్ హబ్ రెండిట్లలో కీవే అనేది ఉండాలి. ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. హాఫ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు గేర్ లో ఉంది అండ్ హాఫ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు షాఫ్ట్ లో ఉంది. ఓకేనా, కింది పార్ట్ ఈ రౌండెడ్ పార్ట్ ఏంటి షాఫ్ట్ అండ్ పైన ఏంటి హబ్. ఓకే, observe here, side view, shaft and hub. This is for square key and it is rectangular key. Okay na, rectangular ante key shape. Okay na, so ikkada width and thickness rendu equal untayi kada square key, andukane d by 4 ayindi. ade rectangular key aithe width vere untadi, thickness vere untadi, kabatti width ki d by 4 ani తీసుకున్నాం, thickness ki d by 6 అని తీసుకున్నాం formulas. Okay na, standard values అన్నమాట. Okay, so this is one of the type of sunk keys, that is a square key and a rectangular key. Next, gib head key. So this is also similar to rectangular key, but దీనికి ఒక హెడ్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఓకే, ఇంతకుముందు హెడ్ అనేది లేదు, రెక్టాంగులర్ గా ఉన్నది, రెక్టాంగులర్ ఉంది, బట్ దీనికి ఒక హెడ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో ఇక్కడ, సో దీన్ని గిబ్ హెడ్ కీ అంటారు అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు రెక్టాంగులర్ కీ బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ గిబ్ హెడ్. సో a taper rectangular sunk key fitted with the gib head to facilitate easy withdrawal. The tapper is on the top of the key. సో ఈ గిబ్ హెడ్ అనేది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేయడం కోసం, కీని రిమూవ్ చేయడం కోసం, పెట్టడం కోసం ఈజీగా పెట్టడానికి యూజ్ అవుతుంది. మనం ఇలాంటి కీని యూజ్ చేసుకున్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ది రెక్టాంగులర్ కీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కూడా చూడండి కీవే అనేది మనకు గేర్ లో ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం షాఫ్ట్ లో కూడా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫెదర్ కీ. So used when relative axial motion is required between the components while transmitting the torque. Feather key ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాము, it is used when relative axial motion is required. ఇక్కడ axial motion అనేది, axial motion అంటే ఇటు ఈ డైరెక్షన్. ఓకేనా, యాక్చువల్గా రొటేషనల్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, బట్ యాక్సియల్ మోషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు మనకు రిలేటివ్ యాక్సియల్ మోషన్ అంటే రెండు గేర్ కదులుతూ ఉంటే ఇది కూడా ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ లో రొటేషన్ అవుతూ ఉంటూ మళ్ళీ మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో మోషన్ అన్నమాట. సో యూజ్డ్ వెన్ రిలేటివ్ యాక్సియల్ మోషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బిట్వీన్ ది కంపోనెంట్స్ వైల్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ది టార్క్. ఇది గిబ్ హెడ్ కీ లాగానే ఉంది, బట్ ఇంతకుముందు ఒక సైడే ఉండే హెడ్ అనేది ఇప్పుడు మనకు బోత్ సైడ్స్ వచ్చినాయి హెడ్. చూడండి, ఇటు హెడ్ ఉంది, ఇటు హెడ్ ఉంది. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద డబుల్ గిబ్ హెడ్ కీస్ ఆర్ డబుల్ హెడెడ్ కీస్. ఓకేనా, సో ఇది మనకు ఎప్పుడు యూజ్ అయితే, యూజ్డ్ వెన్ రిలేటివ్ యాక్సియల్ మోషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ వుడ్ రఫ్ కీ. ఇది మనకు హాఫ్ మూన్ లాగా ఉంటుంది వుడ్ రఫ్ కీ అనేది. సో సెమీ సర్క్యులర్ ఇన్ షేప్ అండ్ ఫిట్స్ a similar shaped keyway. ఓకే, సైడ్ వ్యూలో మనకు హాఫ్ మూన్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఈ సైడ్ వ్యూలో రెక్టాంగులర్ లాగా ఉంటుంది, మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో సెమీ సర్క్యులర్ షేప్. And it's particularly useful on tapered shafts as it is self-aligning. It is used for self-alignment, particularly useful on tapered shafts. ఒక్కొక్క కీ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ పర్పస్ లో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. So that has to be keep in your mind. Okay,
So square key and rectangular key, keep head key, feather key and woodruff key. Now, coming to the round key. So it is name itself tells that it is in round shape. So circular pin and does not require that accurate keyway driven into the hole, drilled partly on shaft and partly on the hub, used for light and medium load. So along the round key, it is a circular pin long, circular shape pin, and does not require the accurate keyway. Accurate keyway ఏం అవసరం లేదు మనకు. ఓకేనా, జస్ట్ ఒక డ్రిల్ లాగా హోల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. డ్రివెన్ ఇంటూ ది హోల్, డ్రిల్డ్ పార్ట్లీ అండ్ షార్ట్. ఆ హోల్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి, షార్ట్ మీద కొంచెము అండ్ హబ్ లో కొంచెం ఉండాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లైట్ అండ్ మీడియం లోడ్. Tangent key used for heavy duty and are fitted in paired angles with standard torque in one direction only. Tangent key అంటే చూడండి, అక్కడక్కడ మనం 4 కీస్ ఇట్లా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇది tangent key. Okay, so in this we are observing keys and its functions, types of keys and their applications. Okay, so ఏంటి keys అంటే it is a మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ అ మెషిన్ ఎలిమెంట్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ పార్ట్స్ సచ్ యాజ్ గేర్స్ అండ్ షాఫ్ట్స్. A device to transmit torque from shaft to mating gear or wheel or from gear or pulley to shaft. So types of keys లో sunk keys and saddle keys అనుకున్నాం. Sunk keys అంటే requires keyway in both the shaft and hub, whereas saddle keys it requires keyway in the hub only. Okay, in that types of sunk key చూసినాం. Next, coming to the saddle, keys. The two forms of saddle key are, first saddle key అంటే తెలుసు కదా మనకు. What is saddle key? In this keyway is in hub only, not in shaft. సో మనకు టూ ఫార్మ్స్ లలో saddle key అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అది hollow saddle key. సో hollow saddle key అంటే ఏంటి, requires keyway in the hub and the underside of the key is curved to suit the shaft, tapered and transmit torque by friction alone. Therefore, it is suitable for light loads. Hollow saddle key అనేది requires keyway in the hub. Hub లో ఉంటుంది keyway అనేది మనకు తెలుసు. And the underside of the key is curved to suit the shaft. So hollow saddle key కింది సైడ్ ఎలా ఉండాలి, హబ్ లో keyway అనేది ఉంటుంది, బట్ అండర్ సైడ్ ఎట్లా ఉండాలి, కర్వ్ షేప్ లో ఉండాలి, షాఫ్ట్ ని సూట్ చేయడం, దానికి సూట్ అవ్వడం కోసం. And it is tapered and transmits torque by friction alone. Therefore, it's suitable for light loads. And it requires a keyway in the hub and a corresponding flat on the shaft, flat saddle key. So used for light loads. ఇంతకుముందు ఏమో కర్వ్ లాగా ఉంది, బట్ హియర్ కర్వ్ లాగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనకు షాఫ్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇలా రౌండ్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాని టాంజెన్షియల్ ఏరియా సూట్ అవ్వాలి కాబట్టి, కీవే అనేది ఓన్లీ హబ్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు షాఫ్ట్ మీద ఎటువంటిది ఉండదు కాబట్టి మనకు కింది సైడ్ కర్వ్ షేప్ లో ఉంది. బట్ ఫ్లాట్ సాడిల్ కి ఇక్కడ హాలో సాడిల్ కి ఏమో ఈ ఏరియాని ఇట్లా కవర్ అయ్యేటట్టు దాని సైడ్ కర్వ్ ఉంది. అదే ఫ్లాట్ సాడిల్ కి కూడా స్ట్రైట్ గా ఉంది. ఓకే, సో రిక్వైర్స్ a keyway in a hub and corresponding flat on the shaft, used for light loads, but it has greater driving than saddle key. Flat saddle key అనేదానికి greater driving ఉంటుంది compared to the hollow saddle key, right? So that is about the saddle keys, hollow saddle key and flat saddle key. So both are sunk keys and saddle keys. Sunk keys are requires keyway in hub and shaft, whereas saddle key requires keyway in hub only. Okay,
So now we are moving to the design of sunk keys. After that we are going to design the saddle keys. Okay. So design of sunk key. The stresses in the key are induced by the following forces. That is, sunk key ఎలా డిజైన్ చేయాలంటే based on the force due to fitting of key in a keyway, forces that are caused by the torque transmitted. Okay, so the stresses in the keys are induced by the following forces: force due to fitting of keyway in a keyway, key in a keyway, forces that are caused by the torque transmitted. So before going to design the sunk key, we have to keep the following points in our mind. So we have to design the keys are failed due to shearing and crushing. Mainly keys అనేవి shearing action వల్ల and crushing వల్ల fail అవుతుంటాయి. So the designer usually conforms to Indian standards recommendation on which on the width and the thickness of the key and required length is calculated by considering the shear strength and the crushing strength of a keyway. While considering the strength of keyway, it is customary to neglect forces due to fit of key in a keyway. Overall గా మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ కీస్ అనేవి మెయిన్గా క్రషింగ్ వల్ల అండ్ షేరింగ్ వల్ల ఫెయిల్ అవుతుంటాయి. సో అకార్డింగ్ టు ది ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ మనము కీని డిజైన్ చేయాలంటే కమింగ్ టు షాఫ్ట్ గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏదైనా టార్షనల్ రిజిడ్ టార్షన్ అయినా బెండింగ్ అయినా కంబైన్డ్ లోడ్ అయినా కూడా వాటిని బేస్ చేసుకొని మనము diameter of the shaft ని కనుక్కున్నాం. ఇట్ ద సేమ్ వే క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవి రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనము డిజైన్ చేయాలి కీని. డిజైన్ చేయడం అంటే ఏం కనుక్కోవాలి, కీని విడ్త్ ని, థిక్నెస్ ని అండ్ లెంత్ ని, విడ్త్ ఆఫ్ కీ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ కీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ కీ ఇవి మనము కనుక్కోవాలి. ఓకేనా. సో ఇలా కనుక్కునేటప్పుడు మనం ఫోర్స్ అనే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. ఏం ఫోర్స్ అది, మనము కీని షాఫ్ట్ కి అండ్ గేర్ హబ్ రెండింటి మధ్యలో ఫిట్ చేసేటప్పుడు we need some force, so we have to neglect that force. Okay, while considering the strength of key, it is customary to neglect forces due to fit of key in a keyway. Okay, sunk key and design చేయాలంటే ఏం కనుక్కోవాలి, కొన్ని width ని, thickness ని, length ని డిజైన్ చేయాలి. ఇది దేన్ని బేస్ చేసుకొని షియరింగ్ స్ట్రెస్ ని అండ్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ని. ఓకే, చూడండి మామూలుగా జనరల్ గా మీకు సంఖ్య ఎలా అవుతుందో డయాగ్రామ్ లో ఇది షాఫ్ట్ అనేది షాఫ్ట్. ఓకే, హియర్ దిస్ వన్ ఇస్ ద కీ టు హియర్. ఓకే, మీకు విడ్త్, థిక్నెస్ అండ్ లెంత్ ఎక్కడ ఉన్నది అనేది చూసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి, ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకు థిక్నెస్ అండ్ లెంత్ చూపెడుతున్నారు. ఎప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ రెసిస్టింగ్ క్రషింగ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ కీ అనేది క్రషింగ్ కి గురవుతుంది అనుకుంటున్నాం, అప్పుడు ఏరియా అనేది ఏది, ఈ ఏరియా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. ఆ ఏరియా అంటే ఏంటి, లెంత్. ఇందులో ఏంటి, టీ థిక్నెస్. అప్పుడు ఏరియా ఏమవుతుంది నీకు, ఇక్కడ ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉంది కదా, సో T/2 ఇంటూ ఎల్ అయిందమ్మా. T/2 ఇంటూ ఎల్ ఎందుకు అయింది అంటే మనకు థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కీ అనేది సగం పార్ట్ గేర్ హబ్ లో ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ షాఫ్ట్ లో ఉంటుంది, అంతే కదా. అందుకోసం మనకు ఈ క్రషింగ్ అనేది ఎక్కడ గురవుతుంది, కింద షాఫ్ట్ మీద ఉన్న పార్ట్. సో షాఫ్ట్ మీద ఉన్న పార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఆ ఏరియా కావాలంటే ఏం తీసుకుంటాం, థిక్నెస్ లో హాఫ్, దట్ ఈస్ T/2 అండ్ లెంత్ A ఇంటూ B కదా, T/2 ఇంటూ ఎల్. సో ఏరియా రెసిస్టింగ్ క్రషింగ్ T/2 ఇంటూ ఎల్. Now coming to the area of resisting crushing, shear. Shear అంటే ఈ ఏరియా అంటే విడ్త్ ఇంటూ లెంత్. విడ్త్ అంటే టోటల్ విడ్త్ ఎక్కడ ఉన్నా అదే విడ్త్ కాబట్టి హాఫ్ అనేది ఏమి ఉండదు. థిక్నెస్ అంటేనే మనకు సగం అందులో సగం ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాగే. సో అందుకోసం మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏరియా రెసిస్టింగ్ షియర్ W ఇంటూ ఎల్. ఇది మనకు అక్కడ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. క్రషింగ్ ఏరియా అంటేనేమో థిక్నెస్ లో హాఫ్ ఇంటూ ఎల్, బికాస్ సగం పార్ట్ అందులో హబ్ లో ఉంటుంది అండ్ మిగతా హాఫ్ షాఫ్ట్ లో ఉంటుంది. వేరాజ్ ఇన్ ఏరియా రెసిస్టింగ్ షియర్ దట్ ఈస్ W ఇంటూ ఎల్. Now based on this we are going to design the key. In this, first of all you have to
Note these points. Let T is equal to torque to be transmitted, Newton mm. Tau is equal to shear stress induced in key, Newton per mm square. Sigma C, compression stress induced. D is equal to diameter of shaft, mm. W is equal to width of key, mm. T is equal to thickness of key, mm. L is equal to length of key, mm. Considering shear strength, ఇప్పుడు shear strength కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏరియా ఏమవుతుంది W into L అవుతుంది ఓకేనా shear strength that is T is equal to T అంటే torque here torque that is equal to force into radius of shaft ఫోర్స్ అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు షియర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ షియర్ ఏరియా రాయొచ్చు కదా ఇంటూ రేడియస్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అంటే ఆర్ కదా ఆర్ని మనం P/2 అని రాసుకోవచ్చు సో షియర్ స్ట్రెస్ అంటే టౌ షియర్ ఏరియా ఇంతకుముందు చూసిన మనం డయాగ్రామ్ లో విడ్త్ ఇంటూ లెంత్ అంటే T/2 దీనేంటి టార్క్ టార్క్ ఫార్ములా అదే క్రషింగ్ స్ట్రెంత్ తీసుకున్నాం అనుకో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఫోర్స్ ఇంటూ D/2 ఫోర్స్ అంటే compression in stress into compression area. So, mali same T is equal to sigma C compression stress the into not multiplication anukondi sigma C into T/2 into L into ఇది T/2. So, sigma C T into L D ఇక్కడ 2 ని ఇక్కడ ఏం చేసాం D/4 sigma C L D మీకు కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఇక్కడ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి T is equal to sigma C into T/2 into L into T/2. The induced stresses computed by equations 1 and 2 should not be exceeded the permissible value. మనం ఆ permissible value కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు స్ట్రెసెస్ వాల్యూ అదే మనకు అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఇచ్చింది అనుకోండి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివైడ్ చేసుకుంటాం కదా అది మనం చెప్పింది అనమాట హియర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫర్ స్క్వేర్ కీకి ఏంటి థిక్నెస్ స్మాల్ t is equal to W ఫర్ స్టీల్ సిగ్మా C is equal to 2 tau అయితే స్క్వేర్ స్టీల్ key is equally strong in shear and crushing so proportions of the usual proportions are given below. Width of key is equal to D/4 in combination and the thickness of key 2/3 that is equal to rectangular cavity W is equal to D/6 where D is equal to diameter of shaft the key has a taper 1 in 100 on the top side only. The required length of key may be obtained by equating the strength of key to the shaft. Torque transmitted by shaft then we will say the pi d q by 16 into tau resisting torque of key ఇంతకుముందు వచ్చింది WL tau into D/2 సో ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసాం అనుకోండి WL D tau into D/2 pi d q by 16 into tau so but here W is equal to D/4 and the key is made of same material as the shaft so therefore ఏమవుతుంది మనకు length of the shaft is equal to సిమిలర్ అంటే ఇక్కడ మనకు W ప్లస్ D/4 అని వేసినాం అండ్ సేమ్ మెటీరియల్ అనుకో టౌ విల్ బి క్యాన్సల్ ఇక్కడ D² అంటే D² అండ్ ఇక్కడ D³ అంటే D రైట్ అండ్ ఇక్కడ 4 into 8 అంటే ఇక్కడ 2 సింప్లిఫై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ని లెంత్ ఏమవుతుంది pi d/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.571 into D ఓకే ఇవన్నీ అంటే మనకు ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సంక్ కి ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సంక్ కి విడ్త్ ఎంత W is equal to D/4 థిక్నెస్ ఎంత D/6 ఇంతకుముందు మనకు తెలిసిందే ఓకేనా అండ్ లెంత్ ఎంత pi d/2 అంటే దట్ ఈస్ 1.571 into ఇది మూడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి W is equal to D/4 T is equal to D/6 and L is equal to 1.571 into D. So with this I am concluded today's section. So this is about the design of sunk key, right? In tomorrow's session we are going to design the gib head key and after that we are going to solve some of the problems. Okay. So far we have covered up the
introduction to the keys and key types of keys and design of sonic key.